प्यारे दोस्तों, मेरिया भैनों, भरावो, बजुर्गो, माताओ, आप जी का फिर स्वागत है। एक दफ़ा आप सब नूं अज का दिन मुबारक होवे। जिन्ना जिन्ना लंघ गया उसका शुकराना करिए, जिन्ना जिन्ना रह गया तो कोशिश करिए रब दे पानी दे विच रहण दी। यही अरदास करांगे जां मंगांगे तो जिंदगी सौखी हो जाएगी, नहीं तो जिंदगी नूं कटना पल पल हर प्राणी दे लई, हर जीव दे लई बड़ा औखा है। आओ कुछ सत दियां विचारां करिए, कुछ गुरु दे ज्ञान दियां विचारां करिए, कुछ दुनियावी गल्लां, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ मटीरियलिस्ट करिए। कोशिश ये करिए, मैं तो जदों भी कोशिश करदा कोई गल करन दी तां मैनूं अपने आप नूं शर्म आउंदी है, क्योंकि मेरा दोस्तों कर्म नहीं है पर मैं गल्लां करदा। ये सच्ची गल है। जे कर्म होया भी किते रत्ती पर तिल जिन्ना, राई जिन्ना, खस खस दे दाने जिन्ना हो सकदा, पर वो भी जे होया तो मैं अपने आप नूं बड़ा भागा वाला मन्नांगा, क्योंकि बहुत पिछे हाँ माइनस पता नहीं किन्नियां जीरो मेरे ते लगियां जिहड़ियां अजे मिटाउणियां बाकी ने प्लस जीरो होने दे लई। दुनिया दे नाल मोह पावांगे तो पछतावांगे, दुनिया दे नाल मोह पावांगे तो रोवांगे, दुनिया दे नाल मोह पावांगे तो एक पल भी, एक घड़ी भी चैन नहीं आना, क्योंकि दुनिया ने सानू छड्ड के चले जाना। दुनिया दे विच जो चीज़ां सानू साडे सुख दे लई, साडी जिंदगी नूं सुखावां बनाउण दे लई महाराज ने बनाईयां, इन्हां ने एक दिन खत्म हो जाना ते असीं फिर घसुन दे के अखां दे विच रोना। ते आओ कोशिश करिए दुनिया दे नाल प्यार करिए, मोह ना करिए। दो तरह का बंदा लाइफ नूं जींदा, एक मोह दे विच ते एक प्यार दे विच। मोह जिहड़ा है वो हर पल इंसान नूं दुख दे पासे लैके जाएगा। मोह का मतलब है भी मेरा इस चीज़ नाल मोह हो गया, मेरे कोलों ये चीज़ जावे ना। बस प्यार ये हुंदा कि मैं मौसम नूं बड़ा प्यार करदा। तुसीं मौसम नूं प्यार करदे पर मौसम नाल मोह नहीं कर सकदे। किसी दी गड्डी है, कहना यार बड़ी सोहनी है, बड़ी प्यारी गड्डी है, तो जदों ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਤੇ ਸਕਰੈਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयफ्रेंड ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, क्योंकि इन्हां दे नाल मोह पावांगे तो इन्हां ने सानू छड्ड के जाना। जदों छड्ड के जाना असीं बड़े दुखी होना। मोह पाउणा है पर किस नाल पाउणा है, इहदी विचार करनी है। मोह पाउण दे लई दुनिया दे विच इक्को ही ऑब्जैक्ट है, सबजैक्ट है, ऑब्जैक्ट है, क्रिएटर है, क्रिएशन है, जो मर्जी समझ लो, वो है परमात्मा। बस वो है परमात्मा। परमात्मा दे नाल मोह पाया जिंदगी नूं सौखा करेगा, क्योंकि परमात्मा ने सानू छड्ड के नहीं जाना। परमात्मा सर्वव्यापक है, पर परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा हर ख्वाहिशां साडियां पूरियां करन वाला है जे असीं डिजर्व करदे हां। परमात्मा सानू सुख दिंदा है, दुख नहीं दिंदा। दुख असीं आप सहेड़े हुंदे ने। दुख ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੋਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਟਿਆ 6:30 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨੋਂ ਚੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਿਆ 6:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ। ਚਲੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਖੜੀਆਂ, 2 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਆਪਣੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਆਹ ਗੋਰੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਗੋਰੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, 16 17 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਘੱਟੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ। ਜੇ ਮਕਾਨ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲੋ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੰਗਾ ਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਏਰੀਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਜੇ 2-4 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਸਟੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸੋਹ ਰੋਡ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੇ ਲੈਂਦੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਜੀਣਾ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰੋ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਵਾਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ,
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ 35,000 ਦੀ, 35,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ, 35 ਦੀ ਸੀ ਖਰਿਆ, 37,000 ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ, ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਹੈਗੀ ਅਜੇ 21 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 17,000 ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਬਈ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100-150 ਮੀਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਸਾਰੀ ਵੀਕ ਤਕਰੀਬਨ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਚੱਲ ਗਏ, ਸੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਆ ਕਿ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੂਝਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਾਟੇ ਗਿਆਨ ਸੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਕਾਟੇ ਰੋਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਸ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਪਿੱਟਦਾ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੰਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ, ਐਨ ਮਿੱਠੀ। ਤਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸਵੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆ ਕੁਦਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ, ਦਰਖਤ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਛੀ ਰੰਗ ਬਣਾਏ, ਮੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਵੇਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ
ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਓਲਡ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ। ਓਲਡ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਕਾਹਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਖ ਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਮਾਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉ ਫਲ ਪੱਕ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਨਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਪੇ ਝੁਕੇ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਚਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਮ੍ਰਿਤਕ, ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਵਾਨ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੜੀ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ 84 ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਭੂਖਾ ਭਾਵ ਕਾ, ਸਾਧੂ ਭੂਖਾ ਭਾਵ ਕਾ। ਸੌਰੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧੂ ਭੂਖਾ ਭਾਵ ਕਾ, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦਾ,
ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ? ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਏ ਖੜੇ, ਕਾਂਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਮਿਲਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਧੂ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਾ ਛਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਗਲਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਆ, ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਵੀਤੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਖ ਮਲੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁਣ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਆ। 1.5 ਕਰੋੜ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਾਗੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮ ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਧੂ ਭੂਖਾ ਭਾਵਕਾ, ਧਨ ਕਾ ਭੂਖਾ ਨਾਹੀ, ਧਨ ਕਾ ਭੂਖਾ ਜੋ ਫਿਰੇ ਸੋ ਤੋ ਸਾਧੂ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਫਿਰਦਾ, ਧਨ ਮੰਗਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਪੁਣੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੱਠਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਿੱਕਰ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਡੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਛੱਡੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਗੈਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਧ ਘਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਾਹਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਕਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਮਨਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ,
ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਸਸਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਥੋੜੀ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਖੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ, ਜੋੜਨ ਥੋੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਫਸਿਆ ਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਪੇਨ ਚਲ ਜਾਓ, ਟਰਕੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਈਜਿਪਟ ਚਲ ਜਾਓ, ਦੁਬਈ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਮਾਈਕਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਬਸ ਜਾ ਕੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੌਲੀਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀਡੇ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੈਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੌਲੀਡੇ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੌਲੀਡੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ। ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ, ਸੁਚੱਜੀ, ਸਪਸ਼ਟ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।